ಇದೆ? ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ. See, that Instagram public ಅಂತ Instagram is like I can tell you it as a personal branding. Instagram is always a personal branding. See why? Because most of the Instagram people are only for the entertainment basis. Last weekend in Yelkin, right? Everyone for entertainment basis. You need to follow their 80 to 80%, 20% rule. 80% your image should be there, and 20% a real estate product should be there. Why? Again, see 80. Why I'm saying this is that 80% can be a real estate content, but 80% we should show our image there. ನೀವು ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವಿಲ್ಲಾಸ್, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ವಾಯ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾರಾ? It's a totally entertainment platform ಅಲ್ಲ. So we should present there, we should show our what, our personal branding there, right? So 80% now project ಬಗ್ಗೆ full clear. See, many people have done, Divya agli, Swati agli, many more people have done that. So we need to represent the project, and 20% we need to show the land. So what happens? People see that. You got it? So personal branding is very important. See, people buy people. People show love on people. People want it on people. So people again to Instagram ಅಲ್ಲಿ. Okay? At least 2 to 3 posts every week ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರು ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸೆಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ? I told you initially it's a right topic but that is small things will make a huge impact. So 2 to 3 posts at least you need to post on your Instagram, and then later the major thing, your stories, your Instagram stories. You 2 to 3 posts ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 week ಆಗ್ತೀರಾ, but Instagram stories ಅಲ್ಲಿ daily you need to update the stories. For example, 2 to 3 videos are uploaded. For that initially ಈ ತರ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ with a good hashtag, the good ಒಂದು block letters ಅಲ್ಲಿ, and moreover background music. You people know better than me in Instagram because you are Gen Z kids, you know very well. Compare ಮಾಡ್ರೆ ಆ ತರ ಹಾಕ್ಬೇಕು. Along with that some motivational reels daily ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ people will connect there. ನೀವು ಡೈಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತಿದ್ರೆ ಬಂದು ಟಕ್ಕಂತ ನೋಡಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನೀವು ಡೈಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ like 2 to 3 videos weekly ಹಾಕ್ತಿದ್ರೆ ನೋಡಲ್ಲ. But daily status ಅನ್ನು what happened, ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. Okay, what they are launching, everything will be how to say, ಈ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 to 3 videos ಇದು ನಾವು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಡೈಲಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್ will bring a good rapport to the clients. ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. So in the Instagram later whatever the boosting your managers ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. Instagram is the base you can do. What about the YouTube ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾರು YouTube ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, see try to understand that. And ನೀವು ನಂಬರ್ 1 ಸರ್ಚ್ ಆಲ್ಗೋರಿಥಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ Google will be there. Second one will be YouTube. Okay, it's a free SEO, search engine optimization. Correct ಆಗ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ YouTube is the best thing. Like ನೀವು ಯಾವ್ದೋ Instagram ಆಗಲಿ Facebook ಆಗಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ರೆ what happens is the people will scroll right. ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಾಗನು 1 second ವ್ಯೂ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ 1 second ವ್ಯೂ 1 second ನೋಡಿ you consider as 1 view. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೀವೊಂದು ನೋಡ್ತೀರಾ ಒಂದು 3000 ವ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್, ನನಗೆ ಲೀಡ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, 3000 ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ, ಬಟ್ ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್? ದ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 30 seconds if you see only consider as 1 view. So it's 30 times more people will concentrate on YouTube. So YouTube ಅಲ್ಲಿ ನೀವು Instagram ಅಲ್ಲಿ 2 to 3 videos ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಬಟ್ YouTube ಅಲ್ಲಿ at least you make 1 video more than enough. So what happens in the sense, Instagram ಅಲ್ಲಿ Facebook ಆಗಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೆತ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ ಬಿ ಡೆಡ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಡಿಡ್ಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನಥಿಂಗ್, ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವೇ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ತೀರಾ Instagram ಅಲ್ಲಿ, ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ 200 to 250 ಲೈಕ್ಸ್, 3 ಲೈಕ್ 300 ಲೈಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 1 ಲೈಕ್ 2 ಲೈಕ್ 3 ಲೈಕ್ 2 ಅವರ್ 3 ಲೈಕ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಏನಿದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಬಂತು, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅರ್ಧ ಬರೋ ಆಮೇಲೆ ಲೈಕ್ಸೇ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. See, this is what reality. But in YouTube, if you for example if you're searching in BMRD or something like whatever the project we are launching, Dodballapur, Mysore Road, Elma Mata Maro, search marta it will get increase. So YouTube is a major plus. See why I started initially, I told this is the advanced stage. I started initially, I put up on Instagram and everything, right? I'm explaining regarding that totally. Okay, so what happens is this, YouTube ಅಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪುಟ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಟೈಟಲ್ಸ್. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ
Definitely you can do that. See YouTube, whatever normal ಆಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೋಕಲ್ SEO and it's a free SEO. And one more thing, LinkedIn ಎಷ್ಟು ಜನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? using it? See, LinkedIn, what do people think in a sense? LinkedIn is just a resume, online resume platform for the professionals ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ದಾರೆ. See, 2020-21 totally change ಆಯಿತು. It is a totally social research platform. You can just share whatever the things you want in the LinkedIn. The professional people definitely see. See, LinkedIn is the best and the highest organic reach compared to any other social platform. See, ನೀವು LinkedIn ಅಂತ ನೋಡ್ರೆ it will be like a kind of a reverse version of a Facebook. Same 2-3 post ಹಾಕಿ definitely you will organic. If you are launching something like apartments or higher budget project, definitely LinkedIn will work. ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸಿ ಈ ಜನರೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತಂತಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಚಾನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ನಾವು ಯಾವ ಟ್ರೆಂಡ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಬಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ additional things you can just add on it. Okay now, so last night what I was discussing, rapport building ಬಗ್ಗೆ. So what I was saying, rapport building ಏನೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಆ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ನೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಯಾರೋ ಈ ವೀಕಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಸೂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ that will be the match of respect if people are giving that regarding the sex talk to me. ಅದೇ ತಗೊಂಡ್ರ? Okay fine. See, that's what. See, before you talk, you are judged by what you are wearing. Before you talk, see, ella nee maatadake munche judge ಮಾಡ್ತಾರೆ. So whatever, that's why I told you very clearly. Wear simple, plain, whatever the plain white shirts or light color shirts. Go with the dark color pants. Wear it's all basic. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ basic necessity. Wear proper shirts and wear a good belts and wear a watch, a Cortex watch, digital watch use ಮಾಡಬಹುದು. Try to use Cortex watch. And you all know that in military your shoes should be first. ಎಲ್ಲರೂ ಫಸ್ಟ್ ಶೂ ನೇ ನೋಡ್ತಾರೆ. This one all first attack. ಅದೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿಕ್ಕದು, always try to carry a perfume. Let it be a pocket perfume also. What happens is ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬೆಳಗಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗೋದು. So why I'm saying this is you will have meetings, you will have everything, you will have a client visit, tirga evening ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ you need to be very fresh. You people think that sir it's very simple things, very small things make a huge impact. You be just kasak ಅಂತ just I'm just saying be a fresh. You are representing something, you need to be very fresh and you need to be a very good attire. A good attire is ಯಾವದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನು ಆಗಲ್ಲ. You have very good attire. First you just dress up in a well manner. That is first category. Next I need to talk about the closings. You people get the clients, you make the 50 SPR or 70 SPR, so what are the SPR, the closings are not happening. Why it's not happening? Major thing. See, first of all, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದಾಗ you need to fix your mind that you are in a closing position. See, you shouldn't expect any manager skills, you should develop in yourself. ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡುವಾಗ so what few members like ಹೆಂಗ್ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಂಗ್ ಕೂತಿರ್ತೀರಾ? ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ? You're stiff. Your back is up straight. Very clear? Yes, sir. Yeah, okay, fine. Because the meeting over there, you can sit anytime. But when you are speaking to a prospect, you are speaking to a client, you need to always be in back need to be up straight. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಈ ತರ ಆ ತರ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಅವರ can't do that. And moreover, have some sense of style. ನೀವು ಕೂತಿರುವಾಗ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಫೈನ್, ಕೈ ಏನೋ ಆಗ್ತದೆ, just have some good posture. ಈ ಕಡೆ ಈ ತರ ಆಗಲಿ, ಈ ತರ ಈಗ ಮೈಕ್ so that I can't explain very properly, but have a very good posture about yourself where a client can understand you. You need to understand you. Okay, you got it? Later, majorly you need to have proper eye contact. Eye contact is very important. Sir, and eye contact, see, starting initial 15 seconds, eye contact is very, very important when you are speaking to a client. Let it be prospect over this. Why I am saying this is, sir, and eye contact ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂಥರ you just practice in your home. Let it be a mirror ಅಲ್ಲಿ, you just spend at least 2 minutes of a day. In 2 minutes, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ನೀವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. You see your eyes in your mirror.
You practice that, you try with your friends. Your friends are try ಮಾಡಿ ಅದು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ. If you get a good eye contact, definitely it will work. ಓಕೆ, ಆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಧೈರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಮಾತಾಡೋ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಪ್ರೈಸ್ 3000 ಇದು ಅದು ಅವ್ನನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಪೇಪರ್ ಬರೀತಾ ಇದೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಏನು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ a major role plays there. And next, so being in a sales field, you need to always have an artificial smile. ನಿಮ್ ಡೇ ಎಷ್ಟು ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಡ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ ಮೂಡೇ ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ಅದು ಯು ನೀಡ್ ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಮೈಲ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಸರ್ ಐ ಸರ್ ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಗ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ನಗ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಮೈಲ್, ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟು ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ವೈ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಸಿ ಸೇಲ್ಸ್, ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಓನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ. ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ. ಆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲನೂ ಆಗುತ್ತೆ. So this all things, whatever thing, wherever you go, you need to have an artificial smile. ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ನೀನು ಏನೋ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರೆ, ಆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ತುಂಬಾ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಏನೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಮೈಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ನಾನು ಅದೇ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ಸ್ಮೈಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಂದು ಒಂದು ಏನದು ಉತ್ಸಾಹ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಹಂಗೆ ಕೂತಿರೋ ಬರುತ್ತಾ, ಕ್ಲೈಂಟ್ಗೂ ಹಂಗೆ ತಾನೆ. So you need to always carry an artificial smile. That is very, very, very important. Later, next, I'm just only a small things. You can think that idella ಮಾಡಬೇಕು ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೇಲ್ಸ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಗಿವಿಂಗ್ ಅನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಕೈ ಕೊಡುವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬೆಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ತರ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಶೇಕ್ ಮಾಡೋ ಒಂಥರ ಇದಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇರ್ತಾನೆ, ಇವಾಗೆ ಜಿಮ್ ಇಂದ ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೈನ ಹಿಡಿತಾರೆ, ಹಂಗೆ ಇದನ್ನ ಬೋನ್ಸ್ ಪುಡಿ ಮಾಡತ್ತಾರ, ಹಂಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಲಸ ಉಂಡಿ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಆತರ ಸಾರಿ ಆತರ ಬರ್ಬೇಕು. ಸಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಫರ್ಮ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್. ನೀವು ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದು, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಫರ್ಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಆಲ್ಸೋ, ಲೇಟರ್ ಯುವರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನೀಡ್ ಟು ಕಮ್ ಅಪಾನ್ ಯುವರ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ನೀವು ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್, ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಟ್ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೋ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಐ ಆಮ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯು. You're getting my point? I am there for you. See, these are all the ways you need to build the rapport to the clients. If there are rapport, you clients are build ಮಾಡಲೇಬೇಕು. Next, so very, very important. See, active listening. Active listening ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ active listening ಇದ್ದೀರಾ? They'll tell that ಬಾಯಿರ ಮಗು ಬದುಕಿರ್ತಾರಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕಿವಿರ ಮಗು ಜಾಸ್ತಿ ಬದುಕ್ತಾರೆ. It's just a skilled weapon. Your air is how to say, it's a skilled weapon. If you consider in America, it's a CIA, Central Intelligence Agency, or else what are the spies, sorry. A spy ಏನಿದ್ರು, they'll at least give 1 or 2 years at least for that, they'll train you for the active listening. ನೀವು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು, ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, 10 marks ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ 10 marks ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ what you need to write in a full page, that will be like 15 lines, 20 lines you ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Now what I do and what we used to do in a sense, I used to do only, I will take only some 8 to 9 important lines. I'll mark the important lines. Lines na mark ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ I just use you as this that for ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ 25 ತುಂಬಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಒಂದು 10 marks ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಪೇಜ್ ಅಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸಿ ವಾಟ್ ಯು ನೋ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಲೈನಿಂಗ್ ದೇರ್, ರೈಟ್? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಅದೇ ತರ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ವಾಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ 10 minutes ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತಂದ್ರೆ, ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ. You need to be very clearly focusing on the clients. I'll give you a very clear example. For example, I'll just tell you that you are going to purchase a car, an SUV car. One car purchase ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಶೋರೂಮ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಆ ಶೋರೂಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು the sales person come and will greet you. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಕಾರ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ತರ ಕಾರ್ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಒಂದು SUV ಕಾರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. And later they'll ask you, ಸರ್ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಏನ್ ಬೇಕಂತ. You'll tell that I am a gear lover, I like manual ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And starting 10 minutes you just observe. I'm just giving an example only about the sales in the car, but you take example of everything. What you do in a sense, you just take
ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 10 minutes ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ವಾಟ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಲೈಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಲೆಟ್ ಬಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಲೆಟ್ ಬಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 10 minutes ತುಂಬಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲಿಸನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಒಂದು ಕ್ಯಾಟ್ಲಾಗ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಕ್ಯಾಟ್ಲಾಗ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ there will be like price difference ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್, ಡೀಸೆಲ್ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್, what are the higher version prices ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. So that time our mind will get confused. ನಾನು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ will be very clear. He likes manual, but what happens is ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಏನೋ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 10 minutes we told the need to ask the sales person, right? We asked sir manual better or gear better ಅಂತ ಸೇಲ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೈಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ. he told he likes manual. sir manual is best. ಈ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಫೀಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಕೊಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ 2 lakhs ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈಲೇಜ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಪ್ರಿಫರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್. ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಏನು ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಕಾರ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಅದೇ ತಿರ್ಗಾ ಅವ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ಪರ್ಸನ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಸರ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಬಿಫೋರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ನು ತಿರ್ಗಾ ಅದೇ ಸರ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಓಡಿಸ್ತೀರಾ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಗೇರ್ನ? How you try the manual gear ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ? ನೀವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಬೆಟರ್ ಸರ್. Your drive will be very smooth. You can reply your mails, everything you can do it. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Initial 10 minutes you just totally analyze what we are looking. Later he will explain. Okay sir? Later he does that. So you go for manual or automatic. Sir petrol ಅಂದ್ರೆ ನೀವು same example. Sir petrol ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ you get a very good maintenance. Diesel will get maintenance will be more, and petrol the mileage ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, diesel ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಬೇರೆ ಶೋರೂಮ್ ಹೋದ್ರೆ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ ಟೇಕ್ 2 weeks, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ 1 week ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಆಫರ್ಸ್ 5 ಸರ್ವಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಫ್ರೀ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಒಂದ್ 3 ಶೋರೂಮ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆ ಮೈಂಡ್ ವಿಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ದೇರ್, ಇವನ ಹತ್ರ ನಾನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ರೈಟ್, ಪೀಪಲ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ವರ್ಕ್ ಪೀಪಲ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅವ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಪೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ನಮ್ಮ ಪೇನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ, ಅವ್ನು ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಪಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸೇಲ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ಸೇಮ್ ವೇ ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್. ಟೋಟ್ಲಿ ಬರೋ ಒಬ್ಬ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 900 square feet ಮನೆ ಇದೆ, 900 square feet 2 BHK ಇದೆ. ಅದೇ ತಿರ್ಗ ಅವ್ನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಾಂಟ್ ಅಫೋರ್ಡ್ ಮೋರ್, ಈ ಕಾಂಟ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ 1500 square feet 1600 square feet ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಮ್ ಓಕೆ ಟೇಕ್ a duplex to come in the budget. ಅವ್ರ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡ್ ಬರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್. So you need to analyze what is my first starting 10 minutes is very important. A starting 10 minutes ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕ್ಲೈಂಟ್ you need to analyze everything properly. Analyze ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ತಕ್ಕಂಗೆ ಅವ್ರು ಪಿಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ what is mind is running there. on mind ಏನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಬೇಕು ಸಿ ಅವ್ರ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 10 minutes ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ತಗೊಂಡು ಪಿಚ್ ಮಾಡೋದು ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಹಿಂಗೆ ಅವ್ನು ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅವ್ನು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆರ್ ಯು ಅಟೆಂಟಿವ್? ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್? Because try and it's very small thing but great impact. Like I'll tell you why I'm just saying this all things. And next is mirroring ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಾಬಾ ಶಾಮಿ ಒಂದು mirroring ಇದೆ. What is mirroring? See, you have a friends, set up of gang of friends ಇರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ತರಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ. 80 to 90% ನಿಮ್ಮ ತರ ಒಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್, ನಿಮ್ಮ ತರ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಆ ಥರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ದೆಮ್. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಥರ ಸರ್ಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್. ಹೆಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೌ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 10 minutes you need to very cleanly observe the clients. A client to starting this all you're saying that why the sale is not happening on that day, you're saying right, these steps all you need to follow there. A client ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು it will like starting 10 minutes you need to cleanly observe the client, and next you need to do the mirroring. You need to mimic the client in a gentle way. ಅವ್ನು ಯಾವ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಯಾವ ತರ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾವ ತರ ನಗ್ತಾನೆ, getting my point. What is his sense of style? What is his body language? What is his pronunciation? Ella pronunciation tilkondu next to 5 minutes you need to adapt in the same way.
ಅವ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗೋದು. ಸಮ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಸೇಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದೇ ತರ ಒಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ. And you need to create a bond and you can think that ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ವೇ ಒಬ್ಬ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇವ್ ನಾನು ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಆ ಫೀಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಸೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. See, it's not like if you have a best product in the Bangalore, we have a best land, we have a best thing, a sales agudantilla. We need to how to project. Okay na? ಆ ತರ ನೀವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. somewhere ಇಲ್ಲ go forward. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? You are getting my points? Okay. This is not like it's a kind of a rapport building. ನೀವು rapport ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು build ಮಾಡ್ತೀರಾ. Next, identify the needs. You need to exactly identify the needs. Always you need to start the conversation. This I am talking only about the closing sector of a client na close ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾರ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏನಾರ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ನೀವು ಅದನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. See, whatever you need to start the conversation, you need to start the conversation first. You need to ask the person, let it be ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್, how is your business, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, everything is fine, travel ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತಾ. You need to ask, you need to start, initially start. See, there are only 3 types of clients ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು extrovert ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು very calculative clients, one more introvert. Okay, extrovert is he speak more, outspoken more, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. he never think as a stranger ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದ, ಇಲ್ಲ ಅರಿಕತೆ ಊಟತೆ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನ್ ಬೇಕೋ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು. So what happens? See, that person will always make a wrong decision. Okay, he will always make a wrong decision. Somewhere closing that client will be easy. Okay, next, very calculative ಹೆಂಗಂದ್ರೆ, see, you need to be very perfect. Whatever you need to have a 100% product knowledge ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ you can overcome that client, because you need to explain everything properly. ಅವ್ರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ. ಸರ್, ಈ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನೀವು ಯಾಕೆ ಸರ್ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? He needs exact numericals, you need exact analysis, you need exact history, and you need to explain very perfectly so that you calculate and finally come to a result. That time the sales will happen. Aವಾಗ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ 100% ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ you can overcome that. If you are not having, okay, ನಾನು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಡೈರಿ ಹೋಗಿ ಮಾತ್ರ ಆ ತರ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಹತ್ರ ನೀವು ಡೈರಿ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡೋ ನನ್ನ ಬ್ಲಫ್ ಮಾಡಕ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. He's trying to bluff me. So if you have 100% product knowledge, you can see, closing that clients will be kind of tough, but you can do it if you have 100% product knowledge. Later, introvert sector ಬರ್ತಾರೆ. ಅವನ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು just initially you can start a question, you can build the rapport. ಓಕೆನಾ? ಸರ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಸರ್, ಓಕೆ, ನಾನು ಕೇರ್ಪುರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರಾ? ಸರ್, ಓಕೆ ಸರ್. ಸೈಟ್ ನೋಡಿದ್ರಾ? ಓಕೆ ಸರ್. ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್, ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಟೋನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಹೋದ್ರೆ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರು ತಗೊಂತಾರೆ ಟಿಪ್ಪು. ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ 2 ಇಡ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, 1 ಇಡ್ಲಿಗೆ ಸಾಂಬಾರು ಕಲೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮಿಕ್ಕಿದ ಅರ್ಧ ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಸಾಂಬಾರು. ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೋವರ್ಟ್. There will be such a kind of introvert. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವನೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅವನೇ ದುಡ್ಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅವನೇ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅವನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ he won't open up. Why? Because he's totally introvert. That time you need to catch the second influence, the second portion of the people you need to catch. That is the people who come with them. They are like a family, let it be a wife, parents, brothers, sibling, whatever the relation they are. You need to focus on them more. ಒಬ್ಬ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ದೆಮ್ ಅಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡು ದಿ ಸೇಲ್ಸ್ ದೇರ್. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೋವರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೋವರ್ಟ್, ಯು ನೋ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ನನಗೆ ಸರ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಐ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಶೈ ಟು ಆಸ್ಕ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಅವ್ರ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದು? ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾನಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದು ಅಂತ ನೀವು ಆ ಥರ ಮೆನ್ಷನ್. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್. ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಾನ, you just ask, sir, how is your work going? How is your business? Ellida barta illa. See, whatever you ask, you just reply for that. Wherever you keep the full stop, you need to put the question mark there. See, I can take the meeting very high state, but I need to you need to know what is the depth in that. That's why I'm saying about this one. Of a client to total age, even where he stops, you need to put a question mark. You need to ask a relevant questions.
ಔಟ್ ಆಫ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್, ಆಸ್ಕ್ ಹಿಮ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಗುಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಔಟ್ ಆಫ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಏನು ಬರಲ್ಲ. ಯು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್, ಯು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೈಮ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನು ಕಂಫರ್ಟ್ ಫೀಲ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಯು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಓಕೆನಾ? ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಲೇಟರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಮೇಲೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೆಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಲಾಯರ್. ಯಾಕೆ ಏನಕ್ಕೆ? ನಾನೇ ಮಾತಾಡೋದು, ನೀವು ಹೇಳಿ. ಐ ಟೇಕ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಏನಕ್ಕೆ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಲಾಯರ್ ಹತ್ರ ಸುಳ್ಳು ಇರಬಾರ್ದು. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಲಾಯರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ತೀವ? ಅದೇ ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೆವಿ ಸ್ಟಮಕ್ ಪೇನ್, ಅವ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನನ್ಗೆ ಹೆವಿ ಸ್ಟಮಕ್ ಪೇನ್, ನನ್ ಫುಲ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದೆ, ಹಿಂಗಾದ್ ಸರಿ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಓಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಡಿ ನಂದು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾನು MBBS ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, MS ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವಾಗ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ನು ಪೇನ್ ತಡೆಯಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಎಲ್ಲ ಪೇನ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ತುಂಬಾ ನೋವು ತಡೆಯಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್, ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್. ಹೌದಾ? ಓಕೆ ನರ್ಸ್ ಮಾಮ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಫೈನ್, ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂತಾನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಯ, ಏನೋ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ತಿರ್ಗಾ ಓಕೆ ಕೂಲ್, ತಿರ್ಗಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾನೆ. ನನ್ಗೊಂದು 20 years ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೋಡಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ತರ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಲ್ಲಾ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡಿ ಅಂತ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಇಲ್ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಅವ್ನು ಟೋಟಲಿ ಫೆಡ್ ಅಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ದಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾನ, ಅವ್ನು ಯಾರಾದ್ರೂ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಯಾರ ನನ್ ಮಗ, ಕೊಲೆಗಾರ ನನ್ ಮಗ ಅಂತ ಅವ್ನ ಆತರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ, ಒಬ್ಬ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ, ಸರ್ ಐ ಆಮ್ ಅ TL ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಪನಿ, ಐ ಆಮ್ ಅ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಪನಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು 15-20 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಒಂದು 4-5 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 200-300 ಮೆಂಬರ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ 40-50 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸರ್ ನಾನು 15-20 years ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾನು ತೋರಿಸೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ತಗೊಂತೀರಿ, ಎಲ್ಲ 100% ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತದೆ? ಅವ್ನ್ ಪೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಂತ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಬೇರೆ ತರ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಸರ್ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ನಾವು ಕಂಪನಿ ಸರ್, ಅದು ಸರ್, ಇದು ಸರ್, ನೀವು ಆತರ ಹೇಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಾನೇನಕ್ಕೂ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇವನೇನಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 15 minutes ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಬ್ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಬ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಅದ್ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಫೈನಾ? ನೀವು ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ, so what a doctor need to do? A doctor need to do, starting you need to take the consultancy. One consult ಮಾಡಬೇಕು ಆ patient, then you need to give the prescription. Same way, if a client comes there, you need to take a consult of ಏನ್ pain ಇದೆ, what is this pain, what is this exact reason, why he came in, ಅವನು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, end of the day you need a exact you need to give, and you need to give a prescription, right? So you need to show an empathy there. For sympathy ಅಂದ್ರೆ ಕರುಣೆ, empathy ಅಂದ್ರೆ you need to see from his shoes, you need to see his point of view. ಅವನು ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ಏನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ನಿಗೆ ಏನ್ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಪೇಪರು, ಬುಕ್ಕು, ಪೆನ್ನು, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಲೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಲೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಲೋನ್ ಬೇಕಾ, ಲೋನ್ ಬೇಡವಾ, ಏನು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 20 minutes ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಏನು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಯು ಪೀಪಲ್ ಓನ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಅಂತ ಆತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ?
You getting closer there? You need to analyze what is, you need to give a proper, you need to always, a salesperson need to be always like a doctor or a lawyer. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದು ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಸೆಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ್ರು ಯಾರು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗ ಹಿಂಗೆ ಅಂತಾನೆ ಏನು ಕೆತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಆ ತರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೇಮ್ ವೇ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ರಿಪ್ಲೈ ಆರ್ ಸೇಮ್ ವೇ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ ತರನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. It doesn't work there. It doesn't work there. See, whatever, see, these are all the procedure you need to follow very statistics manner. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವಾಗ so what happens is if we are into a sales field, mana it's not in a wrong way, try to understand very clearly, ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು you need to ask what you will explain everything, but finally what happens is you never ask them to pay or never ask them. ಒಂದು ಆ ತರ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನೀವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬುಕಿಂಗ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನನಗೆ ಕಾಸು ಕೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಾ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಕಾಸು ಕೇಳಿ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಆ ತರ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಏನೋ ಕೇಳಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಕೂತಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಇದೇ ಪ್ಲಾಟ್, ಇದೇ ಇದು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಸರ್, ಈಸ್ ಪೇ ದ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರ? ಮಾಡಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪರ್ ಬೇಕಲ್ಲ. Everything you need to play with the emotion, right? Because sales is a personal game, it's an emotional game. Everything comes into matter, right? ನೀವು ಒಬ್ಬ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಹತ್ರ ನೀವು ಆ ಸೇಲ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಆ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ ಅಂತ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಇಫ್ ಯು ಸಿಟ್ ದೇರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅನಲೈಸ್. ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಇನ್ನು ಒಬ್ಬ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸೈಟ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಇಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಯಾರು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಬತಿ ಬರಲ್ಲ. Definitely like, so that's the reason you come there. You need to only interact with the proper whatever the I told you relevant questions after travel ಆಗಬೇಕು. ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ again you shouldn't ask like the brochure ತಗೊಂಡು ಕಂಪನಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ, ಸರ್ ಇದು ಇದೆ ಸರ್, ಅದಿದೆ ಸರ್, 36 46 ವಿಲ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ನೀರಿದೆ, ಅದಿದೆ, ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಕೂತಿದಾರ, ತಿರ್ಗಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಾಗೆ ನೀವು ವೇಸ್ಟ್ ದೇರ್. ಈ ಕೇಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಅವ್ನು ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅನಲೈಸ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿಗಿನ್ ಅ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ವೇರ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಈ ಕೇಮ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಆಸ್ ಅ ಡಬಲ್ ಮೈಂಡ್ ವೆದರ್